प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमथ जागदीपनं वन्दे जीवन जीवनं सत्पुरुषं नमामि। प्राणरसी श्री ठाकुर जगजननी श्री लक्ष्मी माँ जुगाचार्य श्री बड़दा आजिर भरोसा प्रधानाचार्य चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम। पूज्य अबिंदा एवं ठाकुर परिवार समस्त चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम। आजिर ये आवासी सत्संगर पूज्य परिचालक आचार्यदा एवं उपस्थित समस्त पूत पांजाधारी ऋतिक मंडली अधुर्य मंडली जाजक मंडली समस्त को मोर आभूमिष्ट प्रणाम जनाए। उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरु माता साधु सज्जन मंडली कुनि कुनि पिलाए समस्त को मोर प्रीतिपूर्ण राह भरा जय जनाए। प्रथमे टीम आराधनार परिचालक मंडली एवं समस्त सहयोगी समस्त सर्वविध कामना करे। तत्सहित जो मैंने आज सत्संग भोग निवेदन करिसेंती सेमाने परमार्थ प्राप्ति होंतु ताही परम पितांकर चरण में मोर प्रार्थना रखे। धारावाहिक सत्संग आउ सुंदर भाव आज भजन कीर्तन चली आचार्य परिचालन रे। तबे जा हो परम पिता को आमे जीवन रे पाइचे एवं ताठरो बड़ आशीर्वाद आउ किछि नाही। थरे विनायक दा बड़दा को कहूथिले जेते बड़दा विनायक दा को बहुत किसी दायित्व देले। जेते विनायक दा कहले जे मु सबु दायित्व संभालिया पाई मु सेतिकी पूर्ण भावरे मोर अनेक भूल त्रुटि रही। तेणु मोर जेहेतु भूल त्रुटि रही मु अन्य मानकु सुधारिबार दायित्व किभଳି नहीं पारिबि। देखंतु एटा साधारणतः आम जीवन में मध्य हुए। आमे जेते अन्य मानकु शासन करिया पाई चाहू कि अन्य मानकु किछि भल उपदेश देबा चाहू कि अन्य मानक उद्देश्य रे किछि करू अन्य मानकु सजाड़िबा को चेष्टा करू। अनेक समय कौन हुए आम मन प्रश्न उठे जे आमे माने से सब दिगरे केते दूर पारंगम अच्छु कि आमर पूर्णता केतेटा अच्छी। किंतु बड़दा सेठी कहले तो झाड़ू देखिचु कि नहीं? झाड़ू झाड़ू जो तो झाड़ू करा जाए तो झाड़ू रो काम झाड़ू धीरे अनेक मैला लगी था किंतु से झाड़ू अनेक मैला को मध्य सफा करे। तेणु झाड़ू रे मैला अच्छी अच्छी बोली से अन्य मानक सफा कर साहाଯ୍य करे अन्य मानक साहाଯ୍य करे तथापि ता देहरे किंतु मैला था। तेणु तू हूँ मोर झाड़ू मु आज तो हाथ में पाई मो हाथ में तोते पाई तते ही व्यवहार करके अन्य मानक सफा कर। तो वास्तविक की बड़ अति माने ये जिनस तापरे विनायक दा जिते अति दायित्व बढ़ीगला दायित्व भार जो बढ़ीगला व्यस्त होता रंगामा जो दादा को कहले बड़दा को कहले कि विनायक ऊपर बहुत भार हो जाउछि। विनायक दा माने बड़दादा को कहउछंदी जे हमर जो माने पनिकी जो थरे की कटा जाए पनिकी आ आंब जे आंबटा माने पनिकी ठारू बड़ हो जाउछि। कारण माने जेतळे आंबटा पनिकी ठारू बड़ हो जाए ता माने तार जोटा आंब कटा होउछि तेणु पनिकी कटा पनिकीटा तो बड़ हो पारिबनी आंब छोट बड़ हो पारे किंतु पनिकीटा तो सेतिकी रहइबो। तेणु मनीषर कार्य करिवार क्षमतार परिसरटा सेतिकी रहिबो। आउ से केते काम करूछि से काम करिवाटा कम बेसी हो पारे। तेणु बहुत काम करने को पड़ो से कौन कर बड़दांकर
ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ଆମ୍ବଟାକୁ ପୁରା କାଟିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇକି ଆଉ ଟାକୁଆଟାକୁ ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତା ମାନେ ଅକର୍ତ୍ତାର ଭାବ। ସବୁ କିଛି କରୁଥିଲେ ବି ସବୁ ମାନେ ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ଖରାପ ଗାଳି ଗୁଲଜ ନିଜେ ଖାଉଥିଲେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ କିଛି ମାନେ ଚାବି ଦେଇକି ନିଜ ପାଖରେ ଚାବିଟା ମୁଖ୍ୟ ଚାବିଟାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା ଫଳରେ ପନିକି ଯେତିକି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ କାମ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରୁ ସେତେବେଳେ ସେଥିରୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅନୁମୟ ହୁଏ। ସେଦିନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ବାପି ଭାଇ ଆଉ ଅନେକ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ କିନା କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗାଡି ରଖିଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକ ଆଣିକି ଯେ ମିଷ୍ଟର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଲେ ମୁଇଁ ହଉଛି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ଦିଟା ମିଲ୍ ଥିଲା ତା ଭିତରେ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ଥିଲା ଦୁଇଟା ମିଲ୍ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେଠୁ ସେ ଦିଟା ମିଲ୍ ରଖିଲେ। ବାପି ଭାଇ ଥିଲେ ଜଣେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମିଲ୍ ଦିଟାକୁ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବୋଲି। ସେ ସେଥିରୁ ରଖିଲେ, ନେଇକି ଗଲେ। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାର ହେଲା ବେଳକୁ ରେଲୱେରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଆ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଦିଟା ଲୋକ ବସିଥିବେ, ତୁମେ ଯାଇକି ସେ ମିଲ୍ ଦିଟା ଦେଇଦବ। ଇଏ ସେଠୁ ଯାଇକି ଖୋଜିଲେ, କହିଲେ ଅନ୍ଧାରରେ ଖୋଜିବ। ଇଏ ଖୋଜିଲେ ଅନ୍ଧାର ଆଡକୁ ଆଉ ବେଶୀ କଲେନି। ସେ ଆଲୁଅରେ ଖୋଜିଲେ କୋଉଠି ଦିଟା ଲୋକ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବସିଥିବେ ତାକୁ ଦେଇଦେବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମାନେ ଆଉ ଖୋଜିଲେନି, ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପୁଣି କହିଲେ ତତେ କହିଲେ ଅନ୍ଧାରରେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଅନ୍ଧାରରେ ସେମାନେ ଖୋଜିଲେ, ଦେଖିଲେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଦି ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦିଟା ମିଲ୍ ଦେଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଟ୍ରକ୍ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କର ଯିଏ ମାଲିକ ଅଛି ମାନେ ଦିଟାଙ୍କ ଟ୍ରକ ଇଏ ହେଇକି ରହିଛି, ତାଙ୍କ ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ମାଲିକ ପାଖରେ ଫୋନ ଲାଗୁନି ଆଉ ତାଙ୍କର 2 ଦିନ ହବ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମ ପାଇଁ ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେ କିଏ? ସେ କିଏ ହେଇପାରନ୍ତି? ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ବେଦନାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ହେଇଥିବେ। ତାପରେ ସେ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟତର ପରିପ୍ରକାଶ। ତେଣୁ ରେତ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ଦିବ୍ୟତର ପରିପ୍ରକାଶ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା ଭିତରେ ମଣିଷ ଅନେକ ଦିବ୍ୟତର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷରୁ ଗୋଟେ ଡିଭିନିଟି ମଣିଷ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ଅନେକ ବଡ ଉଦାହରଣ ହେଇପାରେ। ସେଦିନ ଆ, ମନେ ପଡୁଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବରେ ଅଭିଷିତ ହେଇନଥିଲେ, ବସିଛନ୍ତି ବାରଣ୍ଡାରେ। ଗାର୍ଡେନରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ କାମ କରୁଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗର ଜଣେ ପିଲାଟେ କାମ କରୁଛି ଗାର୍ଡେନରେ। ହଠାତ୍ କିନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ତୁ ଯାଇକି ଟିକେ ମେଡିକାଲରେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦବୁ। ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆଉ ମେଡିକାଲରେ କଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବି। ତଥାପି ସେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ବି ତୁ ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିଦବୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ କଥା ମାନିକି ସେ ଯାଇଛି ମେଡିକାଲରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେ ଯାଇଛି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କଲା ବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛି, ସେ ଯାଇକି କହିଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ କି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ମତେ କହିଛନ୍ତି ମୋର ଚେକିଂ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଛନ୍ତି ଚେକିଂ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ମେଡିକାଲରେ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ତାର ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି।
ଦେଖିଛନ୍ତି କିଛି ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫରକ ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ନର୍ମାଲ ଅଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଦେଖିଛି ଯେ ସବୁ କିଛି ନର୍ମାଲ ଅଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଆସିକି ପୁଣି କହୁଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଭଲ କରି ଚେକ୍ କର। ସେ ପୁଣି ଯାଇଛି ଡକ୍ଟର ସାହେବ କହିଛି ଯେ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଭଲ କରିକି ଆଉଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଭଲ କରି ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବଡ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ଯୋଉଠି ସିଟି ସ୍କାନ କରିବା ପାଇଁ। ସିଟି ସ୍କାନ ଯେତେବେଳେ କରାହେଇଛି, ସିଟି ସ୍କାନ କଲାବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନର୍ମାଲ ରିଜଲ୍ୟୁସନରେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ସେ ନର୍ମାଲ ରିଜଲ୍ୟୁସନରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ବିଚ୍ୟୁତ କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଡକ୍ଟରକୁ ଫୋନ କରିକି ଯେ ନର୍ମାଲ ଅଛି। ଏ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଇପାରେ, ଯାହା ଆମ ମେଡିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ ଜଣା ପଡୁନି। ସେ ସେଠୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ରିଜଲ୍ୟୁସନକୁ ଆହୁରି ବଢେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ତାର ପାୱାର ବଢେଇଛନ୍ତି ସ୍କାନିଂର। ଏବଂ ସ୍କାନିଂର ପାୱାର ଯେତେବେଳେ ବଢେଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲିଭରରେ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏବଂ ଯୋଉଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜଣା ପଡିବ ବା ସିଏ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ହୟତ 6 ମାସ କି ବର୍ଷେ ଲାଗିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣା ପଡିବା କଥା ନୁହେଁ। ମାନେ ନର୍ମାଲ ଟେଷ୍ଟରେ, ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କି ଏସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଜଣା ପଡିବନି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ। ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣ୍ଡିସନକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କରି ଅନୁଶାସନବାଦକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ମାନିକି ଚଳେ, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟତର ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଯାହା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ କଥା ମନେ ପଡେ। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହୁଏ, ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ର ମୁଖ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଧର୍ମ ଯାଜକ ମାନେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହେଇଛି କି ଇସଲାମିକ ଧର୍ମ ହେଇଛି କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ହେଇଛି, ଜୈନ ଧର୍ମ ହେଇଛି, ଯେତେ ଧର୍ମ ଅଛି, ଏ ଧର୍ମର ଯଦି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଦି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କିଏ କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଯାଜକ। କାରଣ ଧର୍ମର ଯେ ପ୍ରଚାରକ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ପରମପିତା ପରମ ପୁରୁଷ ଯୋଉମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ଏଇ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ବଞ୍ଚାର ବଢାର ମର୍ମ ଯାହା ଜାଣିଥା ତାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି। ଧର୍ମଟା ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନାହିଁ ରେ। ଧର୍ମଟା ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନୁହେଁ। ଧର୍ମଟା ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ଧର୍ମକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ସେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ଧର୍ମଟା ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଯାହା ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଥିଲା, ମାନେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଧାରୟତି ଧର୍ମ, ଯାହା କିଛି ଧାରଣ, ସବୁ କିଛି ଯିଏ ଧାରଣ କରିଛି ତାହା ହଉଛି ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଉଠେ, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଠାକୁର କଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନା, ଯୋଉ ଧର୍ମ ଯାଜକ ମାନେ, ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଯିଏ ପଟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, କି ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଯିଏ ପଟ ଶିଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜ ହିସାବରେ ସେ ଧର୍ମଟାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫିଲୋସଫି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଶାସନବାଦ, ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷଙ୍କର ପରେ ଅନୁଶାସନ ବାଦଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ରେତ ଶରୀର ଭିତରେ ସେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଇଷ୍ଟଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରତୀକ ଗୁରୁ ବଂଶଧର ରେତ ଶରୀରେ ସୁପ୍ତ ରହି ଜୀବନ୍ତ ସେ ନିରନ୍ତର। ସେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଲୀଳାୟିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ଅବିନ୍ଦା ଥରେ ଗାଡିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗାଡିରେ 5 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି। ଅବିନ୍ଦା ଡ୍ରାଇଭର ସାଇଡ ସିଟରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗାଡିରେ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି କାରରେ। ସେ କାରଟେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ
ଧକ୍କା ଖାଇଛି। କାରଟେ ଯାଇକି ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇଛି। ଡ୍ରାଇଭର ପଟରେ ଧକ୍କା ଖାଇଛି। ଡ୍ରାଇଭର ପଟରେ ଧକ୍କା ଖାଇଛି। ଗାଡିର ଡ୍ରାଇଭର ତାର ହେଲ୍ପର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହବା କଥା। ଇଏ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ଚଲଉଥିଲେ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହବା କଥା। ଦେଖାଯାଇ ଯେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଗାଡି, ଟ୍ରକ୍ ଆଉ ଗାଡି ଦିଟା ଯାକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇ ହେଇକି, ଅବିନ୍ଦାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ହେଇକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଯେ 2023 ଏଣ୍ଡ ଆଉ 24 ପାଖାପାଖିରେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫୁଲାଟା ଗେଟା ହେଇକି ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାରିକୁ ଆଘାତ ହେଇନି, ସବୁ ଆଘାତ ତ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇଛି। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ କସ୍ମିକ କନସିୟସନେସ୍, ବିଶ୍ୱ ଚେତନାର କଥା ଯୋଉ ଉଠେ, ସେଇ ଚେତନାଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ, ଅଛି, ବିଶ୍ୱ ଚେତନାଟା ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବାର ଯୋଉ ଧାରାଟା ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଥିଲା, ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଅନ୍ୟମାନେ କାହାରି କ୍ଷତି ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଅବିନ୍ଦା ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ବହନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ, ରେତ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ଆଜି ଜୀବନ୍ତ ହେଇକି ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଲୀଳାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ରମରେ ମନେ ପଡେ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଆମର ସରୋଜ ମହାନ୍ତି ଦା, ଯିଏ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଯାଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ଆଖି ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଯାଉଥାଏ ଛୁଆ ବେଳୁ। ସେ ଆଖି କେବେ ଭଲ ହୁଏନି, ଲାଲ ଲାଲ ହେଇକି ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରେ। ଯେତେବେଳେ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇକି ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରେ, ସିଏ ଯାଇକି ସେତେବେଳେ ବଡଦା ଥାନ୍ତି। ବଡଦା ସେଠି ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଦେଓଘର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଥାଏ। ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଦାଦା ନିବେଦନ କଲେ, ସରୋଜ ଦା ଯେ ନିବେଦନ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଆଖି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ବୋଲିକି, ଦାଦା କହିଲେ, ଶିଶି ବଡଦା କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଠିକ ଭଲ ହେଇଯିବେ କହିଲେ, ଭଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ଯେ ତା ପରଦିନ ଝିଅର ଆଖି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଲ ହେଇଗଲା, ଯାହାକି ଅନେକ ସମୟରୁ, ଅନେକ ମାନେ ଜନ୍ମରୁ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆ ବଡଦା ତା ପରଦିନ ଆଉ ଦେଓଘର ଯିବାର ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଦେଖାଗଲା ବଡଦାଙ୍କର ଆଖି ଫୁଲିକି ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଆଉ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଇନି। ହଠାତ୍ କିନା ତାଙ୍କର ଆଖି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଯୋଉ ଲୀଳାୟିତର କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚେତନା ହଉଛି କଣ? ଏଇ ଚେତନାଟା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ କନସିୟସନେସ୍ ଅଛି, ଏଇ ଚେତନାଟା ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ, ଏଇ ଆତ୍ମାର ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଛି ଚେତନା। ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଇଂଲିଶର ଡେଫିନେସନ, ଦ ସ୍ପିରିଟ ଇଜ ଦ ଭାଷ୍ଟ ସୋର୍ସ ଅଫ ଏନର୍ଜି। ଯାହା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷରେ ତିଆରି, ଗୋଟେ ହଉଛି ସତ୍ତା ଆଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଏଇ ସତ୍ତା ହଉଛି କଣ? ସତ୍ତା ହଉଛି ଆତ୍ମାର ପରିପ୍ରକାଶ, ହଉଛି ସତ୍ତା। ଆଉ ଏଇ ଆତ୍ମାର ପରିପ୍ରକାଶ ବା ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି, ଆମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛୁ କି କରୁଛୁ, ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲିକି ଆମ ଶରୀରରେ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁଛୁ, ଯୋଉ ପରିପ୍ରକାଶ ପୂର୍ଣ୍ଣଟା ହଉଛି, ତାହା ହଉଛି ସତ୍ତାର ପରିପ୍ରକାଶ। ଆତ୍ମାର ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଛି ସତ୍ତା। ମୋ ମନ ଭିତରେ ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ମୁଁ ପଢିକି ପୁଣି ବୁଝିଲି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ହଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଇଂଲିଶର ବାଣୀ ହଉଛି ଯେ ଆତ୍ମା ହଉଛି ଏକ ଭାଷ୍ଟ ସୋର୍ସ ଅଫ ଏନର୍ଜି, ଏକ ବିରାଟ ଏନର୍ଜି। ସେଇ ଏନର୍ଜିର, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ମୂଳ ଶକ୍ତିରୁ ଆମେ କିଛି କିଛି ପାଇଛେ। And the vast source of energy and the spirit create the ever consciousness in our body। ଆମ ଭିତରେ ସେ ଚେତନା ରହିତ କରିକି ରଖିଛି। ଏଇ ଚେତନାଟା କଣ? ତା ମାନେ ଆମର ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଚେତନା ଅଛି। ମୁଁ ଆଖି ଦେଇକି ଦେଖି ପାରୁଛି, ସେଇଟା ମୋର ଆଖିର ଚେତନା। ମୋର ଚମଡାକୁ କି ଚୁମୁଡି ଦେଲେ, କଷ୍ଟ ଦେଲେ ସ୍କିନ୍ ଉପରେ, ମୋର ଚର୍ମର ଚେତନା ଅଛି। ଶରୀରର ଗୋଟେ ଚେତନା ଅଛି, କନସିୟସନେସ୍ ଅଛି। ଏଇ ଚେତନା, ଅବଚେତନା ଆଉ ସୁପର କନସିୟସନେସ୍ ବା ମାନେ ଇଏ ଚେତନାଟେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେତନା ଅଛି,
ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚେତନା ବଳରେ ମୁଁ ଆଜି କଥା କହିପାରୁଛି। ତ ଏଇ ଚେତନା ବଳରେ ମୋ ଶରୀରରେ ଯଦି କୌଣସି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେ କଷ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଯଦି ମୋ ଶରୀରର ମୋ ଏ ହାତଟା ପେନ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି କି ମୋ ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି। ତ ମୋ ଭିତର ଯନ୍ତ୍ରଣାଟାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି, କାରଣ ମୋ ଭିତର ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ହାତ ଯଦି ପେନ୍ ହୁଏ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ହାତ ପେନ୍ କରୁଥିଲେ ଯେତିକି ଦରଦ ହଉଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ହାତ ପେନ୍ କରୁଛି, ହଁ ସେମିତି ଦରଜ ହଉଥିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତାର ଦରଦଟା ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନା। ତାର ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ମୋ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନା। ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିପାରେ ଯେ ମୋର ଯଦି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆସିଥାନ୍ତା, ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। କାହାର ଯଦି ପିଲା ମରିଯାଏ, କାହାର ଯଦି ଛୁଆଟି ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ତେବେ ମତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। କଣ କଷ୍ଟ ହୁଏ? ଯେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଯଦି ମୋର ଯଦି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆସିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମତେ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଥାନ୍ତା। ସେଇ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ହয়তো କାନ୍ଦିପାରେ, ହয়তো ଦୁଃଖ କରିପାରେ, କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର କଷ୍ଟଟାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନା। ତା ମାନେ ଅନ୍ୟର ବେଦନାଟାକୁ ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ବୁଝିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ସେଇ କଷ୍ଟଟାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନା। କାରଣ ମୋ ଭିତରେ, ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନା ଭିତରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନା ଭିତରେ ସୀମିତ। ତେଣୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ କେବଳ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମଣିଷର ସେ ଡିଭିନିଟି ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଈଶ୍ୱରତ୍ୱଟାକୁ ଗାଢ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯାହା ଠାକୁର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ବା ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତିର କଥା। ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଇଯାଇ ପାରିବା, ଆଣିକି ଘରେ ରଖିପାରିବା, କି ତାକୁ ନିଜ ପର୍ସରେ କି ପକେଟରେ କି ଘର ବାକ୍ସରେ ରଖିପାରିବା। ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଠାକୁରତ୍ୱଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେଇଟା ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱଟା ଜାଗ୍ରତ କରିଯାଇ ପାରିଲେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯାତନାଟାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ଥିଲା। ଯୋଉ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଚେତନା ଅଛି, ଇଏ ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନା। ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନାରେ ସମାହିତ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କସ୍ମିକ କନସିୟସନେସ୍ ଥିଲା, ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଯଦି ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କି ହାତ ଯଦି ଦରଜ କରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରେ, ଅନୁଭବ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନା। ମାଟା ତାର ଛୁଆଟାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ତଥାପି ଛୁଆର ଯନ୍ତ୍ରଣାଟାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନା, କାରଣ ତା ଭଲ ପାଇବାର ସୀମିତ ଲିମିଟ ଅଛି। ମା ଭଳି ତ କେହି ଭଲ ପାଇପାରିବେ। ମାର ପ୍ରେମ ତ ତାର ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଛୁଆର ଯନ୍ତ୍ରଣାଟାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବାଟା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଏଇ କ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ଥିଲା, এই ବିଶ୍ୱ ଚେତନାଟା କଣ? ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ବା କସ୍ମିକ କନସିୟସନେସ୍ ଥିଲା, ଯାହାକି କାସ୍ମିକ ମାନେ କ୍ରାଡେଲ ବିଲିକି ଜଣେ ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା ଲେଖା ଥିଲା ଯେ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱର ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଠାକୁର ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲିକି, ଯାହା ତାଙ୍କ ନୋବେଲ ଲରେଟ ଜଣେ ସେ ପୁସ୍ତକରେ ଯୋଉ ଲେଖିଥିଲେ କାର୍ମେଲ ବିଲିକି, ଦ କସ୍ମିକ କ୍ରାଡେଲ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକରେ 556 ପୃଷ୍ଠାରେ ସେ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ହଉଛି ସେଇଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କସ୍ମିକ କନସିୟସନେସ୍ ବା ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ଥିଲା। ସେଦିନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଖରା ଦିନ ହେଇଛି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପଦ୍ମା ନଦୀରୁ ଗାଧେଇକି ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ ସେଦିନ ହଠାତ୍ କିନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ହେଇଛି ଏବଂ ଖୁଣ୍ଟରେ ରସିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗାଈଟେ, ଏବଂ ସେ ଗାଈଟେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛି। ଠାକୁର ଗାଧେଇକି ଗାମଛାଟା କାନ୍ଧରେ ପକେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଦା ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ସେ ଗାଈଟେ। ମୃତ୍ୟୁର ସନ୍ନିକଟ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟସ୍ଥର ଅଛି। ସେଇ ସମୟରେ ସିଏ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ।
ଠାକୁର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ପଘାଟା ଖୋଲିଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦା ପଘାଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଈ ବେକର ପଘା ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଗାଈ ବେକରୁ ତା ଚମଡ଼ା ଛାଡିକି ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ପଘାରେ ସେତେ ଝୁଲି ପଡିଛି ତଳକୁ। ଯାହା ହଉ ପଘାଟା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବେକରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାମୁଛାଟା କାଢିଛନ୍ତି ଓଦା ଗାମୁଛାଟା, ଦେଖାଯାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ବେକରେ ସେ ପଘାର ଚିହ୍ନ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁର। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟର ଯାତନାଟାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବାର ସେଇ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଘୋଡା ଗାଡିରେ ଯିବା ବେଳେ ଘୋଡା ପିଠିର ପାହାଡ ପ୍ରହାର, ଚାବୁକର ପ୍ରହାର, ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ସେ ଚାବୁକର ଚିହ୍ନ। ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ କି? କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱ ଚେତନାରେ ସମାହିତ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। କାରଣ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ବିବର୍ତ୍ତନରେ, ଏଇ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତିତ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଆମେ ଯେମିତି ଏକକୋଷ ପାଣିର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଏକ ବହୁକୋଷ ପ୍ରାଣୀରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଏଇ ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା ଭିତରେ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ବିବର୍ତ୍ତନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବର୍ତ୍ତିତ ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ବ୍ରହ୍ମ, ଯାହା ଠାକୁର ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ କହୁଥିଲେ, ଯାହା କିଛି ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ରହିଛି, ତାହା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମୋତ୍ତର ପରିପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କଲିକତା ଯାଇଛନ୍ତି, ଜଣ ଘରଟି ପ୍ରସାଦ ଖାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ପ୍ରସାଦ ଖାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏବେ ବସିଲା ପରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ ହେଲା ବୋଲିକି। ସେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କହୁଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଟାରେ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି, ସେ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଣ୍ଟାରେ ତାଙ୍କର କଣଟେ ପଶି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଃଖ କଥା ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଥାଏ, ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ଥାନ୍ତି। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ସମାପ୍ତ ହେଇଛି, ଦେଖାଯାଇଛି ଖାଇବା ସମାପ୍ତ ପରେ ସେ ଲୋକ ଆରାମରେ ଉଠିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେନି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଦ ଫୁଲଫିଲର, ଦ ବେଷ୍ଟ, ସର୍ବପୂରଣକାରୀ, ସବୁ କିଛି ଭିତରେ ସମାହିତ। ଠାକୁରଙ୍କର ପିଲାବେଳର ଅବସ୍ଥା, ଠାକୁର ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ବାଡିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଛୁଆବେଳେ ସବୁ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ଧରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ବାଡି ଦିହରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଡି କନେକ୍ଟ କରିକି ଉପରେ ତୀର ଲଗା ହେଇଥାଏ। ସେ ବସିଥିବା ପକ୍ଷୀକୁ ତା ପେଟ ଭିତରେ ଖେଞ୍ଚି ଦିଆଯାଏ, ତାପରେ ତାକୁ ଧରିକି ଟାଣି ଅଣାଯାଏ। ଛୁଆବେଳେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ପକ୍ଷୀ ଧରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ମାରିକି ବାଡି ଉପରେ ବାଡି କନେକ୍ସନ କରିକି ସେ ପକ୍ଷୀ ଧୀରେ ତା ପେଟକୁ ଖେଚି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖେଚି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତା ମାନେ କଣ୍ଟାରେ ଫୁଟି ଦେଇକି ତାକୁ ଟାଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଠାକୁର ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାର କଷ୍ଟ। ସେ କଷ୍ଟ, ସେଇ ବେଦନାକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ଠାକୁର ଗଡୁଛନ୍ତି ବାଲି ଉପରେ, ତାର ବେଦନାଟାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାଲି ଉପରେ ଗଡୁଛନ୍ତି। ସେ ବଗିଚା ଦେହରେ ଗଡିକି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟାକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ମନେ ପଡେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯିଏ ରୀତିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସିବି ରମଣଙ୍କର ବଡ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ବଡ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଯିଏକି ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ ଅନେକ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଉପରେ, ମାନେ ଇଏ ଉପରେ, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ତାରା ଉପରେ ସବୁ ସେ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଟ୍ରେନରେ ଗଲାବେଳେ ଶୁଣିଲେ ସେ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ, ଦ ଲିଭିଂ ଗଡ୍। এই କଥା ଶୁଣିକି ସେ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରିକି ଆସିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିଲେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଦୌଡିଆ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ। ତାଙ୍କୁ ସିଙ୍କୁନିନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆ ହଉଛି, ଠାକୁର କରିକି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟରେ। ଏବଂ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ।
ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ସେଦିନ ଉଦ୍ବେଳିତ ହଉଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଏ କଣ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ ଯିଏ ନିଜର କଷ୍ଟଟାକୁ ସହ୍ୟ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ ଏ ମଣିଷ ମାନବ ଜାତିର କଣ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଆଉ ମାନବର କଣ କଷ୍ଟ ନିରାକରଣ କରିବେ। ଏବଂ ଏଇ କ୍ରମରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍ବେଳିତ ହଉଥିବା ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଆଉ ରଖିପାରି ନାହାନ୍ତି, ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଠାକୁର ଆପଣ କଣ ଭଗବାନ? ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନ, ଆପଣ ତ ନିଜର କଷ୍ଟଟାକୁ ସହ୍ୟ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ କଣ ଦୂର କରିବେ? ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ହାତ ଦେଖେଇ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ପାଖରେ ଥିବା ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଥିଲା ଗଛ ଗୁଡାକ, ସେ ଗଛ ଗୁଡାକ, ଗୋଟେ ଗଛଟେ ତଳକୁ ନଇଁ ଆସୁଛି, ଆଉ କେ ଶବ୍ଦ କରିକି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋରଡ ଅଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କୋରଡଟା, ତେଣୁ ତା ଦୁର୍ବଳତା ହେଇଯାଇଛି, ପବନରେ ସେ ତଳକୁ ନଇଁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ସେ କେ ଶବ୍ଦ କରିକି ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଦେଖିପାରୁଛ, ସେ ଗଛଟାକୁ ଦେଖିପାରୁଛ, ସେ ଗଛ କିଭଳି ଭାବରେ କେ ଶବ୍ଦ କରୁଛି। ସେଦିନ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି, ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି, ବୁଝି ପାରିନାହାନ୍ତି ଇଏ ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନୁହେଁ, ଇଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଇଏ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ରାତିରେ, ଭାବିଛନ୍ତି ଆସିଛି ତ ଗାଡି ଯାଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ କରନ୍ତି ବୋଲି, ସେ ଗୋଟେ ତାରା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ତାରା ଉପରେ, ଆକାଶର ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ରର ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର ଉପରେ ମୁଁ ଗବେଷଣା କରୁଛି। ଏବଂ ସେଇ ଗବେଷଣା କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହିବା ସମୟରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ ନକ୍ଷତ୍ରର ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଏତିକି ଦୂରତା, ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ତାର ଦୂରତା ଏତିକି, ତାର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଏତିକି, ତାର ଗତି ଏମିତି, ତାର ଆଲୋକ ଅବସ୍ଥା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଖାଲି ଆଖିରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ ଠାକୁର କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏସବୁ। ତେଣୁ ଏ ଅଚରାଚର ବିଶ୍ୱକୁ ଯିଏ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଚରଣରେ ସେ ତାପରେ ଲୋଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ରେତସରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମାନେ ବିତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛେ ଜୀବନରେ, ଆମ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କରି ସେଇ ଅନୁଶାସନବାଦକୁ ମାନିକି ଆମେ ଚଳିଲେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥି ବିଧାନ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦଉଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୟଗୁରୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା, ଅନେକ ଦିଗ ଦେଇ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ତୋଳି ଧରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ହିଁ କଥା ମନକୁ ଆସୁଥିଲା, ତା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସାଧନା କରିବାକୁ ଏବଂ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ